नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ज़मा मशरानो कशरानो मुसलमानानो उम्मीद लरम खबई खैर खैरियत सर भई आदजुन पमज़ो के भई यज़ल बिया स्तासु प खिदमत की नई वीडियो सर हाजिर। ज़मा दोस्तानो हर इंसान बा दमर ख्वंद अली डेरो इंसानानो दमर ख्वंद वागिश्तो और डेरो न दे अगिश्ते अगीबा अनकरीब दमर ख्वंद अली। ज़मा दोस्तानो मर्ग द मोमिन द पारा यो तोहफा है। ज़मा दोस्तानो मर्ग तबा साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगी पर खुशाली दिल। ज़मा दोस्तानो अगी वो पदे खबर खुशहाल हो भाई साहबा भाई जो मुसलमान मड़की गम दा हमारे पारा गड़ा खबर अगी ब मर्ग त दुम खुशहाली दिल काफिरान बम हैरान हुआ था। ज़मा दोस्तानो फ़ज़ाइल अमाल की राज़ी छी द कबर द जन्नत द बागिशो ने वो बागिचरा और द जन्नत द जहन्नम द कंदो ने वो कंदरा। ज़मा दोस्तानो मुंगा इंसानान ची बखले की को द अल्लाह पर हम सर बखले की हो। ज़मा दोस्तानो सच्ची इंसान वाड़ी अब बने की सच्ची मखलूक वाड़ी अब की। ज़मा दोस्तानो ज़मा दोस्तानो दी मर्ग द पारा तैयारी कोली नन मुंगा सुम्मा तैयारी द कबा द पारा करेदा बैनन हर इंसान पर दुनिया की मुब्तला दे दुनिया पसीन खते दे न हर इंसान पर दुनिया की दुम्र धन नशे दे शगत लाल नख का इस पकम तरफ रूस। ज़मा दोस्तानो ज़मा दोस्तानो लग दे कबर बारह के सो जुकू लग दाखिलत बारह के सो जुकू दाना चिबिया तशला सुन कबर तरवानी। ज़मा दोस्तानो कलचने एक इंसानी विदन बारोह दासी उजी लगा शिदा प्यो ने विख्त उजी सले प्यो ने विख्त न उबासी दाश बदन रोह उजी चिकल बद इंसानी बद आमाली बद किरदार भी दागन बारोह हुई दासी विस्तले की कि भी पजोए में तेरा कागी दले रोह बचे दा पर बदन न पी। ज़मा दोस्तानो ज़मा दोस्तानो दिक्कत बात पाया तैयारी हो गई यकीन हो गई दोस्तानो ज़मा 10 डेर मशरान कशरान शरा शगई द सजदे द पारा लगिया दे तड़पी ही अगी सजदे लगोल पारा ख्वाहिशमंदी खो अफसोस चेगी तो मौका न मिलावी। ज़मा दोस्तानो ज़मा दोस्तानो द कबर दाड़े सख मकाम दे कबर द पार तैयारियों को 50 ज़रा काला गया जमुंगा पसर बांधे यार रवान दे द पार तैयारियों को द क़यामत पौज बा नफ्सी नफ्सी भी यो आवाज़ बराशी या रब्बे उम्मती उम्मती या रब्बे उम्मती उम्मती
आवाज़ तरफ तबाने झूने लड़शी अब तमो उस्ता पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई जमा उस्ताद दासी नबी रे शिले क़यामत पावस बम आगा पो जन्नत की न दाखिली की सोची तागा उम्मतियाँ नहीं दाखिल शी जमा दोस्तान जन्नत नन कम इंसान पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी दरूद शरीफ हुई नन कम इंसान पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कई टोला दरोग दावत जमा दोस्तान जान तल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मती हुई प्यो की मिलावट कई सब्ज़े की मिलावट मसालों की मिलावट हर योशी की मिलावट उजान तल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मती हुई समा दोस्तानों द दुनिया उस पोचा पलाना का फिरौन कारून दक्का लुई सल्तनत बादशाहान जमा दोस्तानों पसंदगी की दिनों अल्लाह पाक ने इस नाबूद कर जमा दोस्तानों तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरमीन हो गई नागा सुन्नत सरमीन हो गई चे क़यामत पर उस्ताद शफाअत की जमा दोस्तान नन जमा दोस्तान व जमान और जवान कम तरफ तरवान नन जमान और जवान सकी जमा दोस्तानों द इज़्ज़त जन अजीज कोयूम जमा दोस्तानों हमारे नौजवान हुई थी नन अस्पतालुना आबाद दी जेलुना आबाद दी उजरी आबादी दी हो अफसोस और डेर बेइंतहा अफसोस ची जुमातुना नन शर्ती अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रवान रसूल पाती दी चिकला रोजा शिदा जुमातुना लक्ष्य सहा जमाता से जमा जुमी मुंज दे खुशी का दा रोजा लाड़शी कसान गेबशी दामुंस पर रोजे की खाली अल्लाह ने दे फ़र्ज करे तकाल दौल इसमिया शी अल्लाह पाक दामुंस मंगा बाने फ़र्ज करे दरी मुंस एहतमाम को खिस्ता अंदाज की को पखपल मुंजुन माने मेहनत को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बदौर का दमुंजु को अल्लाह जमादा शे पका दे अल्लाह पाक बोला वरु दमुंज पर जरिया बाने बा सहाबा पले मसले पा अल्लाह बा बाने हल कोली इनागा अल्लाह पाक दे खुजमुंगा मुंजुनु के खुशू निष्ठा वलार मुंगा न मुंज तरफ तयू इमाम पास वलाड़ियो और सोच जमुंगा दा कारोबार तरफ थी हत्ता कि माँ पखपल दासी कतली दी कल इंसान जनाजगा तरवानी हम दा कारोबार खबर यकी गप शप लगा दी रखी समा दोस्तानों लखपल गिरवान की सोच गई डे अरमान में भी कुछ कले दे कब तला शुगर है दा कब हमारे दोस्तान मुंग तक गप हकारी दा गप ने हमारे दोस्तान वो जकल इंसान ना अल्लाह पाक नाराज शी नो अल्लाह पाक दासी न की शरद पकोर बांधी नवर चिकम रानावी अगब बंदगी ना अल्लाह पाक दबान रिज़कम न बंदी अल्लाह पाक सकी यो कर अल्लाह पाक कई खाली अल्लाह पाक द सजदो तौफीक ते वाली जमा दोस्तान चिकल इंसान न सजदो तौफीक वागश्तले शो दा इंसान दे ओ यदीगी ए अल्लाह मान कम ऐसी गुनाह शे ता मान सजदो तौफीक वागश्त तमान पकम खबर नाराज शे अल्लाह पाक न माफी वाली
توبه استغفار په خپل ګناهونو باندې وکړي چې الله پاک د سجدو توفیق وای نصیب کړي. بینن مونږ د سهار مونځ نه کوو. ولې نه کوو؟ سم دم یو. کوم چې بیماران دي د هغې زړه لګېږي سجدې ته، هغه الله پاک هغې له توفیق د سجدو نه ورکړي. کوم چې په قبرونو کې پراته دي د هغې هم زړه کېږي خو هغې ته بله موقع نه میلاوېږي. زما دوستانو انسان ته به تشه یو موقع میلاوېږي چې انسان ژوندی وي، بس دا د لپاره لوی او غټه موقع ده. زما دوستانو بس د دې غفلت د زندګۍ نه راوځئ او د الله رب العزت په لاره څلور میاشتو کې وځئ. د الله تعالی خوند وګورئ، د الله مدد بیا وګورئ چې د انسان سره څنګه مدد دی د الله پاک. الله پاک ظالم نه دی. زما دوستان ظالمانان مونږ ټول انسانان یو. الله غفور دی، الله رحیم دی، کریم دی، جلال دی، جبار دی، قهار دی، اوریدونکی دی، لیدونکی دی، حفاظت کوونکی دی. زما دوستان الله رازق دی، مالک دی، خالق دی. زما دوستان زموږ تبلیغ مشران اکثر له دا خبره کوي چې انسان داسې میان شته په اوبو کې، سمندرونو کې چې پټنونو باندې خوراک کوي. هغې ته څوک رزق ورکوي؟ الله پاک ورکوي. ټولې دنیا پالونکی څوک دی؟ الله رب العزت دی. زما دوستانو الله پاک ته متوجه شو، الله پاک راضي و چې الله پاک سره دوستي وکړه، بس بیا انسانان زمونږ سم نشي کولی. وایي کله چې الله پاک دله عزت ورکړي د انسان ته او د ټولې دنیا خلک راغونډ شي دله ذلت ورکړي، دی رسوا کوي، دی نشي رسوا کولی. ولې چې ملک الملوک د بادشاهانو بادشاه دله عزت ورکړي. زما دوست چې کله انسان الله پاک دې ذلیله کوي نو ټولې دنیا انسانان دله عزت نشي ورکولی. ولې ملک الملوک د بادشاهانو بادشاه دې ذلیله کوي. زما دوستانو د الله رب العزت د قهر نه ویریږو، د الله رب العزت د عذاب نه ویریږو. او الله پاک نه معافي وغواړو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. الله زموږ ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي. الله توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. هر وخت الله نه دعاګانې غواړي. زما دوستان الله پاک دعا قبولولو والا ذات دی. الله پاک دعاګانې قبلوي. زما دوستانو الله پاک په دې ناراضه کېږي چې کله انسان مخلوق ته وایي ته ماله دا شی راکړه، ته نه الله پاک نه ولې نه غواړي؟ زما دوستانو الله پاک نه غواړو. مخلوق په خپله د الله محتاج دی. مولانا طارق جمیل صاحب یو واقع بیانوي. وی په کراچۍ کې یو کور و، خواږه ورسره جومات هم موجود و. دغه کور کې یو ښځه وه او یو زوی و. د ښځې به څه کول، کاروبار به یې کول او جینکۍ به یې سپلای کولې، بل باندې به یې خرڅولې. وایي دا زوی یې ډېر پریشانه، ډېر خفه چې بای زما د مور به څه حال وي، اخر زما دا مور به څنګه سمیږي. زما دوستانو طارق جمیل صاحب وایي خوا کې ورسره جومات و، جومات ته لاړ هغه زوی. امام صاحب ته وایي ای امام صاحب تا ته پته زما مور څه کار کوي، زما دا مور به څنګه داسې سمیږي. طارق جمیل صاحب وایي زما یو بیان وکړه چې په هغې کې ما ویلي چې هر وخت د الله پاک ته معافي غواړئ چې هر څومره ګناهونه وکړي او الله پاک ته مو
متوجه شي الله پاک ستا ټول ګناهونه معاف کړي. وی دا بیان به ته کور کې یو څو ځلې لګې، په ورځ کې 2 ځلې 3 ځلې دی هلک ویل صحیح شو. چې کله 3 ځل دا بیان مسلسل ولګېدو، دا ښځه وایي دا تاله چا درکوي؟ د امام صاحب راکوي. د امام صاحب له ما بوځه. چې کله امام صاحب له بوتلو، ښځې والا بوتله، خپله مور یې والا بوتله، امام صاحب ته وایي امام صاحب تا ته پته ده زه څه کار کوم؟ وایي بلکل ما ته پته ده. وایي زه توبه وباسم، زما توبه به الله قبوله کړي؟ وایي بلکل الله پاک یې قبلوي. ستا ګناهونه د اسمان عمره ولیني، ته ووایې الله زما توبه استغفر الله پاغي باندې ووایه، توبه د زړه نه ووایه الله زما دا ګناه بیا نه کوم. الله پاک ستا ګناهونه معاف کوي. الله پاک نه څوک تپوس کولو والی نشته. زما دوستانو دا ښځه وایي ته ګواه جوړېږه، زه توبه وباسم. بلکل زه ګواه جوړېږم. امام صاحب ګواه جوړ شو، توبې وویسته. دغه ښځې بیا دا دعا کوله یا الله که تا زما توبه قبوله کړي ته ما والي، ته ما اوچته کړي، یعنې ما ته مرګ راولي. وایي دا دعاګانې به یې کولې. الله پاک روژه کې په 28مه شپه باندې الله پاک په سجده کې واغېسته. زما دوستان دغه ښځې دعا الله پاک قبوله کړې وه. زما دوستانو مونږ او تاسو هم پکار دي چې توبه وباسو. رستنی ګناهونو باندې استغفار په ورځ کې زما دوستانو 100 ځلې استغفار، استغفر الله صلی الله علیه وسلم، یا اوږد چې کوم درود شریف دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا شي په ورځ کې 100 ځلې استغفار، درود شریف دا خامخا وایي. زما دوستان خپل معمول جوړ کړئ. زما دوستان الله پاک به ستاسو ګناهونه معاف کړي او د داسې ځای نه به تاسو را الله پاک رزق درکوي چې ستاسو په خیال او ګمان کې به مني. زما دوستان نن وخت کې علماء کرام او زما تبلیغي جماعت ښه خوشحاله دی، په سکون زندګي تېروي. د هغې وجه څه ده؟ الله رب العزت سره تعلق دی، ملک الملوک د بادشاهانو بادشاه سره تعلق دی. زما دوستان ځکه خوشحاله. زما دوستانو زمونږ اکثره مشران داسې دي چې بی مونږ دعوت وکړو چې بی تلویزیو دپاره ځو، هسه وایي زما د ښځو بچو به څه کېږي، زما د کاروبار به څه کېږي. نو تا کله دا سوچ کړی دی چې ستا د مرګ نه بعد به ستا د کاروبار، ستا د ښځو بچو څه کېږي؟ انسان به سوچ کوي. زما دوستانو هر یو خبره ده. زموږ یو تبلیغ مشر خبره کوله، و یو کس 3 ورځو لپاره ووتو د الله په لار کې، د دې کس دشمني مو وه، کور کې نو څوک نو، خالي ښځې او بچي به زما دوستانو دا وو. و دشمن ته خبر ورسېده چې بی زمونږ کس ختلی دی سروزي له 3 ورځو لپاره د الله په لار کې، راشه به دې کو ولا حمله ولې نه کو. کله چې دوی د حملې دپاره ورغل نو 4 طرفه مضبوط ټوپک نیولو والا کسان موجود. زما دوستانو په 4 ګوټه باندې په کور. د تحقیق په مطابق دا ټوپک نیولو والا کسان دا څوک؟ زما دوستانو دا فرشتې وي. انسان د الله په لار کې ووتو، الله پاک د ده د کور حفاظت وکړو. نو مونږ له پکار چې مونږ د الله په کور د الله په لار کې وځو، الله پاک به زمونږ د کورونو حفاظت کوي. څوک چې د الله پاک کور سره مینه کوي، الله پاک دې کور سره مینه کوي، د دې کور خلکو سره مینه کوي. زما دوستانو
روزی لري غفلت زندگی نه. الحمدلله ثم الحمدلله الله پاک را باندې خسته میاشت روزه راوسته چې دا خسته طریقې سره ونیسو، خپل اختتام ته ورسو. زما دوستانو دا روزه یو ډېره لوی برکتي میاشت ده، خسته میاشت ده. زما دوستانو روزه کې الله پاک راضي کوي. بدبخت انسان هغه دی چې په روزه کې الله پاک باندې ځان نه بخي. دا انسان الله پاک راضي کوي او ملک الملوک د بادشاهانو بادشاه سره دوستي وکړي. کله به هم تاسو هغه الله یوازې نه پرېږدي. الله پاک ډېر خوشحالېږي چې کله یو نوجوان توبه وباسي، د الله طرف ته متوجه شي. دغه رنګې الله پاک دومره غفور و رحیم ذات دی او داسې مالک دی چې د دې خبرې نه تاسو سوچ کولی شئ چې الله پاک څومره مخلوق پیدا کړی دی. او چې کله باران کېږي نو د باران یو څاڅکي سره یو فرشته راکوزېږي، د هغې نه بعد د قیامته پورې بیا نه راځي. نو تاسو په دې خبرې نه سوچ وکړئ چې الله پاک څومره مخلوق پیدا کړی دی. باران د کم وخت نه کېږي، د کم وخت نه څومره فرشتې باندې نه پورې راکوشي چې د هغې د قیامته پورې بیا نه باندې راسي. دغه رنګې پیسې د الله په لار کې خرچ کوئ، چې څومره پیسې خرچ کولی شي خرچ کوئ، خو د مخلوق د کاوې دپاره نه، د الله رب العزت د رضا دپاره. او دغه رنګې الله پاک ډېر لوی انتظامات برابر کړي دي په اسمان کې. د ستورو انتظام الله کړی دی، د رڼا انتظام یې کړی دی، د شپې انتظام یې کړی دی، د فرشتو د نبیانو انتظام الله پاک په اسمان کې کړی دی. زما دوستانو چې کوم انسان د الله د رضا دپاره خرچ کوي ده ته به الله پاک نور هم ورکوي. تی خرچ کوه الله پاک پیدا کوي. الله پاک سره بے شمار خزانې دي. زما دوستان حدیث کې راځي وي چې کله اولني اخرمني انسانان په یو دشته کې راغونډ شي، جنات هم راغونډ شي او دوی په مختلفو ژبو باندې په یو ټیم باندې الله پاک نه خپل حاجات وغواړي. الله پاک به ولا ټول حاجات پوره کړي، خو د الله په خزانو کې به د ذرې عمره برابر کمی را نشي. زما دوستان الله پاک سره دومره خزانې دي. د الله پاک نه هر څه غواړو، د الله د مخلوق نه غواړو. مخلوق په خپله د الله محتاج دی کړی. نو دې دپاره تیاری وکړئ د قبر دپاره، د آخرت دپاره، او ځان په الله باندې وبخئ. روژه کې روژه راغله الحمدلله، په دې کې تلاوت یې وکړئ، تراویح وکړئ، عبادات وکړئ، صدقې وکړئ چې الله پاک درنه راضي شي او الله پاک ستاسو مغفرت نصیب کړي. الله رب العزت دې زموږ له ټولو مسلمانانو په حال رحم وکړي او الله رب العزت دې رانه راضي شي او په دې خبرو باندې الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله مالا کومې خبرو کې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله کریم زموږ له ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. الله زموږ له ټولو مسلمانانو ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي. الله زموږ له ټولو مسلمانانو توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله زموږ له ټولو نه راضي شي. الله زموږ له ټولو په حال رحم وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
برحمتك या अरहमर राहिमीन।